إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى في سورة الدهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 اور سورۃ الدہر جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے اس کی آیت نمبر 8 اور 9 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. حاضرین گرامی، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہمہ جہت رہنمائی کرتا ہے، چاہے اس کے عقیدہ اور بلیف کا معاملہ ہو، چاہے اس کے عبادات کی بات ہو یا آپسی لین دین اور معاملات کا کوئی طریقہ ہو. ساتھ ہی ساتھ انسان کے مال کمانا ہو اور اس کو خرچ کرنا ہو، بڑوں کے ساتھ اس کے سلوک کیا ہو، چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، معاشرے کے پسماندہ غریب طبقے کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہو، غرض
اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، تم بندہ ہو تو بندگی کیا کرو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اسی کو ایک جملے میں کہا جاتا ہے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ ساری تعلیمات اسلام کو اگر ایک جملے میں ادا کرنا ہے تو وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کا حق ادا کرو اور اللہ کے بندے، خالق کا حق ادا کرو اور مخلوقات کے حق ادا کرو۔ مخلوقات ان گنت بے شمار ہیں، جو بھی ہمارے سامنے ہو اور جن سے ہمارا پالا پڑے، انسان ہو، جنات ہو، چرندے پرندے درندے حیوانات ہو، فضا ماحول کائنات ہو، سب کا حق ادا کرنا اسلام کہتا ہے۔ انسانوں میں چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو، قریبی رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، اولاد والدین ہو، ماں باپ ہو، شوہر بیوی ہو، اپنے رشتہ دار و اقارب ہو، ہمسایہ اور پڑوسی ہو، اپنے ماتحتین کام کرنے والے ہو، چاہے کسی جگہ کی وہ بڑے اور ذمہ دار ہو، ان کے حقوق کیا ہیں سب نے اسلام بیان کیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عالمی منشور بیان کیا، ایک عالمی دستور بیان کیا، اور آپ نے اپنے آخری خطبے میں ایک بڑے مجمع کے سامنے تقریباً 1,24,000 کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے سامنے ببانگ دہل یہ اعلان کیا اور فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے بندوں سے متعلق بڑوں کے چھوٹوں کے، حاکم کے محکوم کے، مالدار کے غریب کے، عورتوں کے مردوں کے، اپنوں کے پرائے کے، سب کے حقوق اللہ کے رسول نے دوبارہ یاد دلایا اور بیان کیا ہے۔ حاضرین، اسلام یہ مذہب ہے جو ہر ایک کا حق ادا کرتا ہے۔ اسلام آیا ہی ہر ایک کو اس کا کما حق و حق دینے کے لیے، خالق کو خالق کا حق دینے کے لیے، مخلوقات کو ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلام کی آمد اسی لیے ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اور صحابہ کرام نے بارہا یہ کہا کہ ہم آئے ہیں تمہیں نکالنے کے لیے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، تاکہ بندوں کو بندے کی بندگی سے رب حقیقی کی بندگی طرف لانے کے لیے ہر ایک کو اس کا برابر کا حق دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور اسی لیے اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ ساری تعلیمات اسلام کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہو تو وہ ہے عدل۔ عدل و انصاف، اللہ کے ساتھ عدل کرو، خالق کے ساتھ عدل کرو، مخلوقات کے ساتھ عدل کرو۔ عدل کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دیا کرو، ہر ایک کو اس کا حق دیا کرو، یہ عدل ہے۔ اور حق چھیننا اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اللہ کا حق ایک ہی ہے، وہ ہے حق توحید، حق عبادت، اللہ کی صرف عبادت کرو۔ یہ سب سے بڑا انصاف ہے، سب سے بڑا عدل ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ہر باپ کو چاہیے کہ لقمان حکیم کی یہ نصیحت اپنی اولاد کو سنایا کریں۔ ہر باپ کو چاہیے، ہر ماں کو چاہیے لقمان حکیم کی یہ نصیحتیں سورہ لقمان میں اللہ نے رکھا، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ان کی نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں، اپنے کلام میں، آخری کتاب میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم،
इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, याद रखो शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो उसका ऑपोजिट ये हुआ कि तौहीद सबसे बड़ा अदल व इंसाफ है। तौहीद से बढ़ के कोई अदल नहीं है और शिर्क से बढ़कर कोई जुल्म नहीं है। नबी को नबी का हक दिया करो, बड़े बुजुर्गों को उनका हक दिया करो, आइम्मा को उनका मुकाम मर्तबे में रखा करो, हर एक उसका हक देना है। यही इस्लाम की तालीम है मेरे भाइयों। हाज़िरीन गिरामी, इस्लाम जहां पर हर एक उसके हक दिलाने की बात करता है, साथ ही साथ हर एक के हक की हिफाजत की तालीम भी देता है। हर एक के हक की हिफाजत हो और सारे हुकूक को एक जा कर उलमा ने लिखा है। एक बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा इब्न खल्दून उनका नाम है, ट्यूनिस के हैं और उनको कहा जाता है कि ये फलसफाए तारीख का मूजिद है, यानी हिस्ट्री का फलसफा क्या है, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का ये फाउंडर है इब्न खल्दून। उनकी किताब है अल मुक़द्दिमा, किताब का नाम है अल मुक़द्दिमा। लेकिन मुक़द्दिमा का मतलब होता प्रीफेस। इनकी किताब का नाम ही अल मुक़द्दमा, लेकिन बहुत लंबा नाम है। उसके सिर्फ मुक़द्दमा यानी उसका जो प्रीफेस है वो इतनी मोटी है, प्रीफेस इतनी मोटी है, मदारिस में पढ़ाए जाते बहुत मुश्किल अरबी इबारतें हैं। उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है और दीगर उलमा ने भी इन सारी बातों को बयान किया है कि देखो इस्लाम इंसान की 5 चीजों की हिफाजत की तालीम देता है। सारी तालीमात को पढ़ लें, मैं आपको एक वर्ड, एक जुमला, एक सेंटेंस और इसी तरह से फिर एक 5 फार्मूला बता रहा हूं। इसमें 5 चीजें क्या हैं? पहली चीज इंसान के ईमान दीन की हिफाजत, इंसान के ईमान और उसके दीन की हिफाजत की तालीम इंसान देता है कि पहले तुम अपने दीन और ईमान की हिफाजत करो। दूसरे नंबर पे इंसान की जान की हिफाजत और तीसरे नंबर पे इंसान के माल की हिफाजत, चौथे नंबर पे इंसान की नस्ल की हिफाजत, इज्जत और आबरू की हिफाजत और 5वें नंबर पे इंसान की अकल की हिफाजत। इन 5 चीजों की हिफाजत के इस्लाम तालीम देता है। सारी तालीमात को पढ़ लीजिए। आप देखिए तौहीद, शिर्क, बिदात और खुराफात के बारे में जो है ये दीन की हिफाजत की तालीम है कि आप अपने दीन पर जमे रहो, डटे रहो और अपने दीनी मामलात में किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज और समझौता नहीं करना है। याद रखिए आज लोग कहते हैं कि हम जहां पर हैं इंडिया में हालात बहुत खराब हैं, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, खास मौके पर उनके साथ हमें कुछ करना पड़ता है मजबूरी में। याद रखो मक्के की हालत से अबतर हमारी हालत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मक्के में जो हालतें थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन हुस्न सुलूक किया है, आपके अच्छे एयर कैरेक्टर, आपकी रवादारी के गवाही दुश्मन खुद दिया करते थे। साल भर में 1-2 दिन खास मौके पे विश करके और कुछ और करके गिफ्ट के लेन देन करने से रवादारी नहीं होती है। याद रखो रवादारी और अच्छे अखलाक और किरदार आपको साल भर दिखाना है। इस्लाम अमल का नाम है, इस्लाम प्रैक्टिकली करके दिखाने का नाम है। साल भर आप अपने बिरादराने वतन गैरों के साथ ऐसा सलूक करो। आप अगर एम्प्लॉई हो तो ऐसा काम करो, आपकी पाबंदी, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी अमानतदारी, आपकी दियानतदारी देखकर वो मुतासिर होना। और अगर आप खास मौके पर कुछ खास काम ना भी करें, आप अक्लमंदों के लिए इशारा काफी ये समझ रहे होंगे, तो वो बुरा नहीं मानेंगे, नहीं ये बंदा बहुत अच्छा है और नेक है, बहुत ऑनेस्ट है, इसके साथ रखना चाहिए। चलो आज कोई मजबूरी हुई होगी, लेकिन हमने साल भर उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। एक मौके पे अगर हमने विश किया, विश लिया या कुछ और किया, उससे हमदर्दी रवादारी नहीं आती है। याद रखो हर तरीके में हमें नबी के तरीके पे जाना चाहिए। गर्ज
अर्ज में यह कर रहा था कि देखो, इस्लाम अपने दीन, अपने मानने वालों के दीन और ईमान की हिफाजत की तालीम देता है। अपने दीन और ईमान की हिफाजत करो। और हर नबी ने यही कहा कि देखो, तुम्हारे शिर्क बिदात खुराफत से हम बरी हैं। अकीदा वला और बरा इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। याद रखिए, जब तक कोई इंसान इस पर अमल नहीं करता, मुसलमान ही नहीं होता है। इस्लाम की डेफिनेशन क्या है? इस्लाम क्या है? इस्लाम की डेफिनेशन में याद रखी बात यह है, अल इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित्तौहीद वल इनक़ियादु लहू बित्ताअह वल बराअतु मिनश शिर्क व अहली। मुसलमान कौन होता है? सबसे पहले अल इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित्तौहीद, अपने आप को तौहीद के साथ अल्लाह के हवाले करना। कंप्लीट सबमिशन टू अल्लाह विद तौहीद, अल्लाह के पास कंप्लीट सरेंडर होना, सबमिट करना तौहीद के साथ। बहुत सारे दूसरे मजाहिब के मानने वाले, उनके जो मजहबी लीडर हैं, कायदीन हैं और जो रहनुमा हैं, उनके मर्द और खवातीन शादी बियाह ना करके सब कुछ छोड़ छाड़ के कंप्लीट अपने आप को सबमिट कर देते हैं। मुसलमान होंगे वो? नहीं। क्यों? तौहीद उनके पास नहीं है। तौहीद के साथ होना चाहिए, याद रखो। और दूसरी बात इस्लाम में यह है, वल इनक़ियादु लहू बित्ताअ, अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी की बात आ जाए, हर एक को छोड़ दो, अल्लाह उसकी रसूल की बात की तरफ आ जाओ। तौहीद तो यह है, खुदा हशर में कह दे, तौहीद तो यह है, खुदा हशर में कह दे कि बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। याद रखो मेरे भाइयों। और तीसरी चीज यही है, वल बराअतु मिनश शिर्क व अहली, शिर्क और मुशरिकीन से बरात का इजहार। हर नबी ने कहा, इन्नी बरी, मैं बरी हूं, ला अअबुदु मा ला तअबुदून, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा। और याद रखो मेरे भाइयों, यही इस्लाम का बुनियादी नुक्ता है। और इस मामले में देखो, दीन में ला इकराह फिद्दीन, दीन में दाखिल करने के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन में आ गए तो उस पर अमल करने के बारे में बाज मामलात में जबरदस्ती है ना। मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय है, जब तक आपने कंपनी ज्वाइन नहीं किया और आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो उस वक्त तक कंपनी वाले आपको फोर्स करेंगे ये करो वो करो? नहीं ना। जब आप आ गए अंदर, आपने असाइन कर दिया है, तो आप जिम्मेदार, अब करना पड़ेगा। आपको करवाया जाता है जबरदस्ती। याद रखिए, इस्लाम के मामला है, अंदर दाखिल करने में कोई जबरदस्ती नहीं है। अंदर आ गए तो बाज मामलात में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, दीन की हिफाजत करें। और देखिए, अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है, फितना है। याद रखिए, फितना किसको कहा जाता है? फितना हर वो चीज जो हमें अल्लाह से, रसूल से, दीन के मामलात से दूर कर दे, गाफिल कर दे या सुस्त कर दे, वो फितना है। सुस्त बना रहा है। हाँ, नमाज को जाते थे पहली सफ में, 2-4 दिन से सुस्त हो गए, समझो फितने में मुब्तला हो रहे हैं। हाँ, फितने में मुब्तला हो रहे हैं। पहले कोई नेक काम करते थे, अब सुस्ती कायली में छोड़ रहे हैं, फितने में मुब्तला हो रहे हैं। और पहले आप नेकी करते थे, छोड़ दिए। देखो, नेकी के अल्लाह रसूल के काम में, दीनी काम में सुस्त हो जाना, दूर हो जाना, ये दोनों फितना है। ये फितना है, चाहे वो हमारे माल हो, औलाद हो, हमारी ड्यूटी हो, कारोबार हो, तिजारत हो, हमारे नेचर हो, हमारी आदत हो, अतवार हो, कुछ भी हो, अगर हमें दीन से दूर कर रहा। यहां तक कि उलमा ने कहा कि अगर तुम कोई नेकी का काम भी कर रहे हो मगर वो दीन नहीं है, वो भी फितना है। शायर के ज़बानी क्या खूब शायर ने कहा है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। वाह रे वाह, ऐसी तालीम अल्लाह से दूर कर दे रही है ना। तालीम आपने ऐसी दी है, बेदीन बन गया है और एथिस्ट हो गया है, अल्लाह रसूल से दूर हो गया, दीन से दूर हो गया। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमवाल भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, अमवाल भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। क्या कहा? वाह रे वाह। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या, नाराए तकबीर भी फितना। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बात है। नारे तकबीर आप दे रहे हैं, हाँ, दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन वो हक के लिए नहीं है, नाहक है।
تو دیکھو وہ بھی فتنہ ہے. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. ہر وہ چیز جو ہمیں دین سے دور کریں اور دین کے نام پر بے دینی کو فروغ دے, یاد رکھو وہ فتنہ ہے, وہ فتنہ ہے. تو اگر ہمارے کاروبار, ڈیوٹی, ہمارے دوست احبار, اڑوس پڑوس اور ہماری سوچ بچار, عادت اطوار اور ہمارے طریقہ نظر, استدلال, قرآن حدیث کو سمجھنا ہمیں اگر دین سے دور کر دیں تو یاد رکھیے, اور اس معاملات میں ہم شرک سے سمجھوتا کرنے لگ جائیں یا مشرکین کے ساتھ سمجھوتا کرنے لگ جائیں تو یاد رکھیے یہ فتنہ ہے, اسے ہمیں بچنا چاہیے. اور ہمارے بال بچے بھی اگر فرمائش کریں, ابو جان سب بھی کر رہے گلیوں میں, مجھے بھی ایک ڈبہ لا کر دو نا, آپ نے اگر دیا, یاد رکھو اللہ کے پاس کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا. ایک تو فضول خرچی بھی ہے, ماحول اور فضا کو آلود کیا جا رہا ہے, پولوٹڈ کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رسول کی ناراضگی ہے. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے, یاد رکھو تمہیں, اور عبداللہ بن عمر بن عاص بھی کہا کرتے تھے, ایسے جو مشرکین ہیں ان کے تہواروں کے موقع پر ان میں شرکت مت کیا کرو, کیونکہ وہاں پر اللہ کا غیظ و غضب اترتا ہے, اللہ کی ناراضگی اور پھٹکار نازل ہوتی ہے. کتنے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے, کتنے برقع پوش خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں میلہ ٹھیلا لگا ہے, وہاں پر بچوں کو لے کے گھومنے جا رہے ہیں, وہاں دیکھنے جا رہے ہیں, شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. یاد رکھو یہ فتنہ ہے, فتنہ ہے. تمہیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا ہے. حضرین گرامی, وقت اور ماحول اور حالات کے اعتبار سے ایک بات آئی دماغ میں نے بتا دیا. میرا ٹاپک اور موضوع یہ نہیں ہے, میں موضوع پہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہوں. اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے. دین و ایمان کی حفاظت کے بعد انسان کی جان ہے تو سب کچھ ہے نا. جان سلامت تو سب سلامت ہے, جان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ انسان صرف مسلمان ہی نہیں, انسان یہاں تک کہ ہر جاندار کی جان کی حفاظت کرو. زیادہ تفصیلات میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک نفس کا ناحق قتل کیا, ساری انسانیت کو قتل کیا, ایک جان کا مسلمان نہیں کہا. اور جس نے ایک جان کا ناحق قتل کیا, ایک جان کی حفاظت کی, سارے جانوں کی, انسانیت کی حفاظت کی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, اسلام کے علاوہ کسی میں آپ کو نہیں ملے گا, کسی میں نہیں ملے گا. اور اسی طرح سے اسلام یہ کہتا ہے جان کے ساتھ ساتھ اپنے عقل کی حفاظت کرو, شراب مت پیو, حد سے زیادہ غصے میں فیصلہ مت کرو, غیبت, دشمنی میں, عداوت میں کوئی کام نہ کرو, کیونکہ دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہتا اس وقت. ہاں, دماغ کی حفاظت. اور اسی طرح سے اپنے نسل کی حفاظت, نسل اور عزت کی حفاظت. اسی لیے زناکاری ان چیزوں سے منع کیا ہے. انسان کی عزت, آبرو اور نسل کی حفاظت نہیں ہوتی ہے, انسان تل ملا جاتا ہے. اور پانچویں چیز انسان کی مال کی حفاظت. انہی 5 چیزوں میں انسان کو خدشہ ہو, انسان تب تل ملاتا ہے, اور معاشرے میں تب فتنہ فساد اور بگاڑ کھڑا ہو جاتا ہے. ان 5 چیزوں کی حفاظت نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے, انسان تل ملاتا ہے, پریشان ہوتا ہے, گھبراتا ہے. ان کی حفاظت کے لیے اب معاشرے میں بہت ساری پریشانیاں شروع ہوتی ہے. اسی لیے حکومت وقت کو چاہیے انسان کی ان 5 چیزوں کی حفاظت کریں, معاشرے میں امن و سکون آئے گا. اور مسلمانوں نے یہی کیا ہے, اور ہر طرح سے ہی بات ہے. ان میں سے ایک چیز ہے انسان کی مال کی حفاظت. آج میں آپ کے سامنے بیت المال کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں. بیت المال کی اہمیت, ضرورت, افادیت آج ہم نے بھلا دیا, بالکل بھلا دیا ہے. اسی کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تمہید باندھی ہے کہ اسلام ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اور حفاظت چاہتا بھی ہے. اس میں سے ایک ہے مال. اور اسی کے ضمن میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177. اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم محض مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لو, یہی نیکی نہیں ہے. ولکن البر, نیکی قبول ہونے کے لیے,
बुनियादी शर्त यह है ईमान हो, मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वल नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही, और माल अता किया अपनी चाहत के बावजूद, व आतल माल अला हुब्बिही। सुभान अल्लाह, अरबी जबान अभी आप अगर तहकीक करोगे पता चल जाता है, एक होता आता और एक है आता, दोनों के माने देना है। अता बोलते हैं ना उर्दू में, अता किया, नवाजिश, उसकी अता है, उसकी नवाजिश है। ये सब अरब की है अता, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, सुने होंगे, हाँ, सब रब की है अता। अता एक है, और एक है अता, अलिफ ता या है, और एक आइन ता और अलिफ हमजा है, दोनों के माने देना है, लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। एक बगैर एवज के देता है, कोई उसके सिला की उम्मीद नहीं, और एक है जिसमें सिला की उम्मीद होती है। तो याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया वो आतल माल अला हुब्बी, माल अता करता है, माल की चाहत है, माल की जरूरत है, उसके बावजूद भी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है। वो आतल माल अला हुब्बी, किसको कहता है? ज़विल कुर्बा, अपने रिश्तेदार। आपके रिश्तेदार में से कौन गरीब मजबूर है? मुझे मालूम नहीं है ना, तो आप अपने गरीब रिश्तेदारों को पहले तरजीह दो, तरजीह दो। लेकिन हमारा मामला क्या है, किसी गरीब रिश्तेदार को देंगे तो छुप के जाके उसके घर देना पड़ेगा, मेरा नाम कहां आएगा? हमें तो नेम और फेम चाहिए, है ना, नाम और शोहरत चाहिए। और जब मैं दूंगा, सामने वाला गरीब लेगा, मिस्कीन, उसके एक फोटो आएगी कल तस्वीर में, अखबार में और यूट्यूब में, फला इसमें, मेरा दिल बाग बाग, सीना चौड़ा होगा, मैंने दिया। आप जरा सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर अल्लाह ना करे उस गरीब और मिस्कीन की जगह आप होते, आपके दिल पे क्या गुजरता था? आपका सीना चौड़ा होता था या आपको बुरा लगता था? वो भी तो एक इंसान है, उसके भी जिस्म में खून है, वो भी अपना दिलो दिमाग रखता है। याद रखिए, गरीब की गुर्बत का मजाक मत उड़ाया करो। हाँ, तो आप अपने रिश्तेदारों को दे, सबसे पहले ज़विल कुर्बा वल यतामा, यतीम को दे, वल मसाकिन, मिस्कीनों को दे, वब्न सबील, मुसाफिरों को दे, वस्साइलीन, और मांगने वाले फकीर मिस्कीन उनको दिया करें, व फिर रिकाब, गर्दनों को आजाद कराने के लिए दिया करें, व अकामत सलात व आतज़ ज़कात, और वो नमाज कायम करता है, ज़कात भी अदा करता है। ज़कात है तो इससे पहले जो माल है वो क्या है? इससे पहले भी कहा ना, वो आतल माल अला हुब्बी, यानी वो आम सदका है, आम चैरिटी है, ये भी करना है भाई, और ज़कात भी देना है, आम चैरिटी भी करना है। देखिए, एक बात ज़िम्नन कह देता हूं, मुआशरे से गुर्बत का खातिमा करना है, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी होना है, तो क्या करना है? दो ही रास्ता है। मुझे जरूरत है पैसे की, अब दो ही रास्ता मेरे पास है, या तो ज़कात, खैरात और सदकात लेना है, मैं सैयद हूं, या कुछ और चीज है, तो जाहिर सी बात है मैं सदका नहीं ले सकता हूं, ज़कात नहीं ले सकता हूं, तब क्या करना है? नॉर्मल चैरिटी देना है ना। अगर नॉर्मल चैरिटी नहीं है तो दूसरा रास्ता क्या है? कर्ज, है ना, कर्ज देना है। और याद रखिए, ज़कात सदका आपने दे दिया सो खत्म हो गया। कर्जा देने के बाद फिर उसको लेना, वसूल करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, इसलिए कहा कि देखो, कर्जा दिया और देने वाला दे नहीं पा रहा, हक पे है, बाकायदा हक पे है, वो ऐसे ही बातिल तरीके से टाल मटोल कर रहा तो जुल्म है, जुल्म है। और उसकी इज्जत को नीलाम करना जायज भी है, जो कर्ज लेके टाल मटोल करता, देता नहीं है, और अगर औकी माने में बरहक है, दे नहीं पा रहा, देने का पूरा इरादा है, तो याद रखिए, अगर कोई कर्ज खा मोहलत देता है तो उसको डबल सवाब मिलता है, डबल सवाब मिलता है, जबकि सदके में डबल सवाब नहीं है, क्योंकि इसमें यह बात है। हाजरीन, तो याद रखिए, यहां आम चैरिटी की बात भी है और ज़कात की बात भी है। वातज़ ज़कात वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, वादा करता तो पूरा करता है। वस्साबिरीना फिल बअसाई वद्दर्रा, अच्छी हालत बुरी हालत हर हालत में
صبر کرتا ہے پریشانیوں میں تکلیفوں میں صبر کرتا ہے وحین الباس اور مصیبت اور تکلیف میں صبر کا دامن تھامتا ہے اولئک الذین صدقوا انہی لوگوں نے سچا کر کے دکھایا واولئک هم المتقون یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہے دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ دہر کی ہے آیت نمبر 8 اور 9 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ کے نیکوکار بندوں کے تعریف کرتے ہوئے جو عباد اللہ ہیں ان کی تعریف ان کے اوصاف میں بیان کیے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں کبھی آپ نے کیا ہے آپ بتائیے کتنے لوگ یہاں ہیں جو کبھی کسی جیل خانے میں جا کر وزٹ کر کے اندر قیدیوں کے ہر قیدی مجرم میں کوئی ضروری نہیں ہے جا کر ان کے زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی بیل کا انتظام کیے وہاں کیا مجبوری کیا پریشانی ہے آپ نے کبھی جا کر کیے ہیں نہیں یاد رکھیے میرے بھائیو آپ جائیے اور انتظام کیجئے جیلر سے پرمیشن لیجئے اور کسی این جی او سے کسی ادارے سے جائیے جا کر آپ معلوم کیجئے اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار یہاں اگرہارا جو جیل ہے وہاں وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ایک این جی او کے ذریعے سے ہم چند علماء گئے تھے اللہ اکبر وہ جو تصور تھا وہ بالکل الگ ہے اندر کی دنیا ہی کچھ اور ہے اور یاد رکھیے ایسے دل دہلانے والے واقعات تھے آ رہے ہیں روتے دھوتے کہا کہ دیکھو میرا کوئی جرم نہیں ایسے غلط الزام لگا دیے اور میں 15-20 سال سے ہوں کوئی میرے پرسان حال نہیں ہے جیلر خود کہہ رہے غیر مسلم کوئی انتقال کر جاتے ہیں کوئی لاش لینے والے نہیں ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں مسلمان غیر مسلم اس کے حوالے کر دیتے ہیں کرو بھائی یہ بھی کام ہے ہاں بہرحال اس میں جانے کا وقت نہیں ایک مستقل موضوع یہ بھی ہے دیکھو وہ اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ ہمیں کھانا کیوں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر دکھاوا اور ریاکاری کے لیے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ صلہ کی امید ہے اور نہ ہی کوئی جزا کی تمنا اور آرزو ہے اللہ سے لے لو حاضرین گرامی اسلام کا مالی نظام بہت مستحکم ہے اور یہ مال اللہ کی امانت ہے لوگ کہتے ہیں کہ میرا مال میری مرضی میرا جسم میری مرضی نہیں نہ جسم آپ کا ہے نہ مرضی آپ کی چلے گی نہ مال آپ کا ہے نہ مال کی مرضی آپ کی چلے گی یہ سب اللہ کی امانت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے مال ان کے جان کو خرید لیا ہے اللہ نے فری میں دیا اور اللہ خرید بھی لی اللہ اکبر کیا اللہ کا کہنا ہے جنت چاہتے ہو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کیا کرو اور اسلام یہ کہتا کہ مال کی حفاظت انتظام و انصرام صحیح طریقے سے کیا کرو ہر غیر نتو خیرے کے ہاتھ میں مال مت دیا کرو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ تم اپنے مال کو ہر آنے والے غیر نتو خیرے کے حوالے کیے جو جتنے پروفٹ دینے والا تھا ہم نے ان کے پاس جا کر اندھا دھن ڈالا یہ ہماری غلطی بھی ہے یاد رکھیں میرے بھائیوں بیت المال کا نظام اور سسٹم نبی کے زمانے سے یہ چلے آ رہا ہے حضرت عمر کے زمانے میں خاص طور سے بڑا مستحکم انداز میں چلا حضرت عمر ابو بکر کے زمانے میں اس کی بنیاد پڑی اور حضرت عمر نے بہت استحکام کے ساتھ اس کو چلایا اس تعلق سے میں دو باتیں بتا کر بات ختم کر دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خطاب کر کے یہ فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم اے نبی آپ لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے صدقہ لے لیجئے تطہرہم یہ صدقہ انہیں پاک کرے گا وتزکیہم بہا اور آپ بھی ان کو پاک صاف کرو گے اس کے ذریعے سے وصلی علیہم اور آپ ان پر صلاۃ پڑھو صلاۃ صرف نبی کے لیے خاص نہیں ہے نبی سے کہا جا رہا آپ انسانوں پر درود پڑھو کیا مطلب ہے یعنی رحمت کی دعا دو کوئی اگر آپ کو دے رہا ہے حق بنتا کہ آپ کم سے کم جزاک اللہ تو کہو نبی نے کہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لیتے ہیں ایسا لگتا حق جتا کر لیے اور لیتے وقت کچھ ایسا بھی نہیں جزاک اللہ کچھ بھی احسان مندی نہیں ہے یاد رکھو میرے بھائیو یہ بھی غلط ہے اللہ نے رسول سے کہا ان صلاتک سکن لہم
आपकी ये दुआएं उनके दिलों के तस्कीन का जरिया बन जाएंगी। आप दुआ दो, अच्छी दुआएं दो। देखो इंसान का दिल नरम होगा, वो अपने जेब में हाथ डाल के निकालेगा, दिल पे हाथ रखकर जरूरत के बावजूद भी निकालेगा। शर्त ये कि आप दुआएं दो, ये दुआएं उनके दिलों की तसल्ली का जरिया बनती हैं। और कहा कि अल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला, इल्म रखने वाला है। हाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा और नबी ने अमली सबूत क्या दिया है। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सही बुखारी की हदीस नंबर 1399 पर 5 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 19। और मैंने जुमला जो नकल किया सही मुस्लिम के, क्योंकि सही मुस्लिम के जुमले ज्यादा जचे तुले होते हैं और ज्यादा तफसीली होते हैं। ये सही मुस्लिम का एक मेयार है जो इल्मी बात है। मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुब्ब रसूल है, हिब्ब रसूल है। नबी ने इनसे कहा, ऐ मुआज इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, मैं अल्लाह के खातिर आपको चाहता हूं। और ये सलफ का तरीका, ये सुन्नत तरीका है, आप अल्लाह के लिए किसी को चाहते हैं तो आप कहें इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, ये सुन्नत है, कहना चाहिए। और जवाब में आप ये कहें अहब्बकल्लाह कमा अहबब्तनी, जिस तरह से आप मुझे चाहते हो अल्लाह भी आपको चाहे। ये सुन्नतें हमने फरामोश कर दिया है। इजहार करो, मोहब्बत का इजहार करो, मोहब्बत बढ़ती है और अल्लाह ताला इसको और आगे लेके जाता है। याद रखिए मेरे भाइयों, मुआज बिन जबल को अल्लाह के रसूल ने यमन की तरफ भेजा गवर्नर बनाकर और तालीम दी। कहा कि देखो सबसे पहले शहादतैन की तलकीन करो, यानी सबसे पहले तुम्हें चाहिए कि उनको बताओ तौहीद क्या है, अकीदा क्या है, क्योंकि ये अहले किताब हैं। फिर अगर ये मान ले तो नमाज की तालीम दो, 5 वक्त नमाज। फिर उसके बाद कहा कि देखो उनसे माल के ज़कात लो। और एक जुमला याद रखिए, कहा फतुअखदु मिन अगनियाइहिम व तुरद्दु अला फुकराइहिम, उनके मालदारों से लेकर उन्हीं के गरीबों में खर्चा किया जाएगा। बुनियादी बात याद रखिए बैतुल माल के निजाम में कि जिस इलाके के मालदार हैं उन्हीं से लेके उसी इलाके के गरीबों को देना है। अगर उस इलाके के गरीब गुरबा मोहताज नहीं है, जरूरत सबकी पूरी हो गई, तब जाकर कोई दूसरे इलाके वाले हक रखते हैं, नहीं तो हक नहीं है। क्यों जानते हैं? अब याद रखिए, आप सोचते हैं भाई यहां कुर्बानी करने से 10,000 लगेगा, 2,000 में कुर्बानी हो जाएगी, दुरुस्त नहीं है। यहां एक चीज देने से आपको 10,000 है, किसी और जगह पर 2,000 में नहीं। क्योंकि याद रखिए, आप अब फितरा निकालोगे, 3 केजी निकालना या 2.5 केजी निकालना है ना। अगर कोई इंडिया वाला रहता है अमेरिका में, अब बताइए वहां की करेंसी यहां की करेंसी बराबर है? वो अगर यहां के इंडिया के हिसाब से निकालता सही होगा? नहीं। आप साल भर जहां रहते हो और जहां के आपने जिंदगी गुजारी है वहां दो। क्योंकि याद रखिए, गांव देहात या किसी और स्टेट में रहने वाला, वो अगर किराए के घर में रहेगा 1,000 रुपये किराया उसको मिल जाएगा। बेंगलोर सिटी में एक फकीर मिस्कीन मजबूर है, उसको 1,000 रुपये में घर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहां के मेयार के हिसाब से उनको दिया करो, तब मुआशरे में ये गुर्बत का खातिमा होगा। याद रखिए, ये बुनियादी शर्त है। पहली शर्त एक है कि इज्तिमाइयत हो, ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम हो, सदकात व खैरात का इज्तिमाई निज़ाम हो। जैसे इस्लाम के अरकान नमाज इज्तिमाइयत का निज़ाम है, रोजा रखते, तरावी पढ़ते, ईद करते, इज्तिमाइयत का दर्स है। हज इज्तिमाइयत का दर्स देता है। इस्लाम की तालीमात में इज्तिमाइयत है, इज्तिमाइयत में बरकत है। यह और बात है कि जायज है, आप अकेले अपनी ज़कात निकाल सकते हो, मगर अफजल वो नहीं है। अफजल है इज्तिमाइयत का निज़ाम हो, जहां पर ज़कात बैतुल माल का निज़ाम और सिस्टम है। आप अपनी ज़कात खुद से देने के बजाय वहां लाकर जमा करोगे, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आप सोचते होंगे भाई ये लोग सही खर्चा नहीं करते इसीलिए मैं नहीं देता हूं। सहाबा और बाद के ताबीन के अदवार में इसे हुआ है कि बाज हुक्मरान जिम्मेदार ज़कात का गलत इस्तेमाल करने लगे, उसके बावजूद उलामा ने यह फतवा दिया नहीं, जमात से जुड़े रहो, तुम दे दो, तुम्हारी जिम्मेदारी अदा हो गई, जो ले लिया उस पर डबल जिम्मेदारी अदा हुई, डबल जिम्मेदारी अदा हुई। और कैसे? आप सुन ले, इसमें ज़कात का फायदा भी है और ज़कात का इंतजाम इंसराम कैसे करना है। जो ज़कात के जिम्मेदार है उनको यह सोचना है
بہت بڑی ذمہ داری ہے. امام مکحول ایک تابعی ہے, وہ کہتے ہیں اگر مجھے کہا جائے کہ تم کسی مسلمان کے قاضی بن جاؤ, نہیں تو تمہاری گردن مار دی جائے گی, میں گردن مروانے کو قبول کروں گا لیکن مسلمانوں کے قاضی نہیں بنوں گا, کیونکہ اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے, فیصلے میں اگر غلطی ہو جائے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر, اتنی بڑی بات ہے. ذمہ دار بن جانا بڑی بات نہیں ہے, ذمہ داری لینے کے بعد ذمہ داری کو ادا کرنا بہت بڑی بات ہے یہ, اور نہ اللہ کے پاس کل قیامت کے میدان میں جواب دینا پڑے گا, کیونکہ یہ امانت ہے, یاد رکھیے میرے بھائیو. اس کے بعد پھر ان سے یہ بھی کہا گیا اگر میرے پاس آپشن آئے کہ تم قاضی بن جاؤ نہیں تو بیت المال کے ذمہ دار بن جاؤ, تو میں قاضی بن جاؤں گا, بیت المال کے ذمہ دار نہیں بنوں گا. سوچیں, یعنی قاضی بننے سے اپنے آپ کو مروانا قابل قبول ہے, اس سے خطرناک ہے قاضی بننا, اور اس سے خطرناک ہے بیت المال کے ذمہ دار بننا. معمولی بات نہیں, یاد رکھو میرے بھائیو, ہاں بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ, اسی لیے اور اس سے خطرناک ہے. سبحان اللہ, بات یاد آگے بتا دیتا ہوں, وقت ہو رہا ہے. امام عطا بن ابی رباح بہت بڑے تابعی وہ بھی ہیں, عطا بن ابی رباح, ہاں وہ کہتے ہیں اگر مجھ سے کہا جائے کہ بھائی مسلمانوں کے بیت المال یا قاضی بن جاؤ یا صرف عورتوں کے ذمہ دار بن جاؤ, صرف عورتوں کا ڈپارٹمنٹ ہے, عورتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے, میں تو عورتوں کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں جاؤں گا, یہاں آ کر یہ برداشت کر لوں گا, لیکن وہاں اس سے بھی خطرناک ہے, کیونکہ وہاں جا کر انسان, اور نبی کی حدیث یاد رکھ لیں, نبی نے فرمایا اے عورتیں تم ناقصۃ العقل ہو, عقل کے اعتبار سے کم ہو, مگر اچھے اچھے عقل مند مردوں کی عقلوں کو کھا جاتی ہو. ہاں یہ حقیقت ہے, اچھے بڑے بڑے عقل مند ہیں, دنیاوی اعتبار سے بڑے ماہر ہیں, بڑے نیک متقی پرہیزگار ہیں, پھیر سکتی نہیں مجھے تقوی سے کوئی صدا, پھیر سکتی نہیں مجھے تقوی سے کوئی صدا, شرط یہ ہے کہ وہ پازیب کی جھنکار نہ ہو. معاف کیجئے گا, یاد رکھیے اس میں اللہ نے یہ فتنہ رکھا ہے, اسی لیے انسان کو پرہیز و گریز کرنا چاہیے. اور صحابہ یہ کہتے ہیں اور سلف کے یہ اقوال ہیں کہ آگ پر بیٹھنا, یا نبی کی حدیث بھی ہے غالباً, آگ پر بیٹھنا مجھے گوارا ہے, مگر کسی نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں ہے, گوارا نہیں ہے, آگ پہ جل جانا گوارا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو, یہ سب ذمہ داری ہے, یہ امانت ہے. بہرحال بیت المال کی امانت داری کی بات سے حوالے سے ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں, وہ ہے بیت المال کا صحیح نظام اور انتظام ہو, معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے دلیل لے لیجئے, جب یمن کی طرف گورنر بنا کر حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا گیا, وہاں گئے نبی کے زمانے میں, اور نبی نے بھیجتے ہوئے ان کو کہا تھا, یاد ہوگا آپ کو, ہاں نبی کی وفات کے موقع پر میں نے کہا اے معاذ میں تم کو چاہتا ہوں, شاید آئندہ سال تم مکے میں مدینے میں آؤ تو میری ملاقات, تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو, شاید تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوا. ایسے ہی 1 سال بعد نبی کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو بکر 2.5 سال خلیفہ رہے. کہا کہ دیکھو چونکہ نبی نے کہا میری امت میں حلال و حرام کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں, ہاں تو کہا کہ تم وہیں پر رہو. حضرت ابو بکر نے ان کو باقی رکھا, اور اس کے بعد عمر کا زمانہ آیا, عمر نے بھی کہا تم باقی رہو. ابو بکر نبی کے زمانے میں معاذ بن جبل ساری زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے, اجتماعیت یاد رکھو, کلیکٹ کر کے وہیں پر سارا خرچہ کرتے تھے, 1% بھی مدینے میں بیت المال میں نہیں بھیجتے تھے. ہاں اس کے بعد عمر بن خطاب کے دور کی بات ہے, 5 سال کے بعد کا واقعہ ہے, کچھ رقم جو ہے مدینے کو بھیجے. حضرت عمر نے ڈانٹا, ارے میں نے تم کو وہاں کے نگران بنایا, وہاں اصول کر کے وہی خرچہ کرو, مدینے میں کیوں تم نے بھیجا ہے؟ ہمارے ذمہ دار ناراض ہو جائیں گے, تم نے مجھے کیوں نہیں دیا نا, ہاں کہا کہ تم نے وہاں خرچہ کیوں نہیں کیا ہے. اور عمران بن حسین کے ایک واقعہ, ان کو زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے بھیجا گیا, واپس آئے تو خالی ہاتھ آئے. کہا کہ مال کہاں ہے, مال کہاں ہے؟ یہ خلافت بنی امیہ کے ایک واقعہ ہے, مال کہاں ہے؟ کہا کہ آپ نے مجھے مال کے لیے بھیجا یا زکوٰۃ کے لیے بھیجا؟ کہ زکوٰۃ کے لیے. کہا کہ نبی نے جہاں سے لیا اور جہاں خرچہ کیا, صحابہ کے دور میں جہاں سے لیا جاتا تھا خرچہ کر دیا جاتا تھا, میں نے وہ کیا, وہاں لیا وہاں خرچہ کر دیا. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں اب اپنی علاقے کا خیال رکھو, دور دراز کہاں سے لوگ آ کے کیا کر لے رہا ہے, یہاں تک کہ یہ مدارس اور 50% کمیشن
बिल्कुल हराम है, नाजायज है, जायज नहीं है। जो ये उसूल कर रहा है कमीशन की बुनियाद पर, याद रखो जायज नहीं है, हराम है। और ज़कात का गलत इस्तेमाल और इस्तेसाल हो रहा है, याद रखिए मेरे भाइयों, ऐसों को ज़कात मत दो। मदारिस डायरेक्ट ज़कात के हकदार नहीं है। याद रखो ज़कात के हकदार कौन है? सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60, हाँ उसको पढ़ लें, आपको पता चलेगा 8 तरह के लोगों को ही ज़कात देना है। बहरहाल 5 साल के बाद जब हज़रत मुआज़ बिन जबल ने भेजा, उमर ने डांटा, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, यहां अब तो जरूरत पूरी हो गई, कोई भी नहीं है, इसीलिए बच गया सो वहां दिया। मालूम हुआ बच जाने पर दूसरे इलाके में दे सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे तीसरे साल सारी ज़कात भेज दिए। उमर ने कहा क्या बात है, सारा भेज दिए? तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन, यहां अब तो कोई गरीब ना रहा। अल्लाहु अकबर। हाँ, याद रखिए ज़कात का सही इस्तेमाल, इंतजाम और इंसराम कीजिए। हम क्या करते, आने वाले को 1000, 2000, 500 देते, हर साल वो गरीब का गरीब रहता है। आप याद रखो, नबी के पास एक आया, कहा कि मैं जो है एक चीज अदा करना, जुर्माना कुछ नहीं है, आके रुको। और उसके बाद ज़कात लेके एक आया, सारे के सारे एक को दे दिया। तो कभी ज़कात में से अच्छी खासी रकम आप एक दो को दो और देने के बाद उनकी जरूरतों को पूरा करो, कर्जदार कर्ज को अदा किया करो और उसको सेटल कर दिया करो और फॉलो अप करो। बाज लोग ऐसी भी है, बस लेना लेना, बैठे बैठे खाना उसकी आदत होती है, भी गलत है। हट्टे गट्टे नौजवान है, नबी ने देखा हट्टा गट्टा नौजवान मांग रहा है, बुलाया नहीं, बुला, इधर आओ, क्यों मांग रहे हो? उसके बाद जब उसने कहा कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं का, घर में कटोरा जिसमें खाना खाता हूं, इतना भी है, हट्टा गट्टा है, उसको मांगने का हक नहीं है, इसको मत दिया करो, फॉलो अप करो, मांगने वालों को मुआशरे से इनका खातिमा किया करो। और जो अपाहज है, मजबूर है, बीमार है, ऐसे लोगों को, जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा देकर उनको सेटल कर दिया करो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे से गुर्बत का खातिमा हो। दुआ कर रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें और आपको नेक तौफीक अता फरमाए। अर्ज करने एक मकसद यह भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद खलीलुल्लाह सलफ का तरीका था नबी के जमाने से लेकर कि आज तक, मस्जिद में बैतुल माल का होना और मकतब का होना अज़हद जरूरी है। जिस मस्जिद में बैतुल माल और मकतब नहीं है, याद रखो वो मस्जिद अधूरी है, 100%। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अधूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इन दोनों का बड़ा अच्छा इंतजाम है और यहां कुछ दिखता नहीं है, काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, लेकिन हमें वो नुमाइश करना नहीं आता है। याद रखिए मेरे भाइयों, रमजान से लेकर अब तक मेरे ख्याल से 8 लाख के करीब बैतुल माल से मस्जिद खलीलुल्लाह ने गरीब मोहताजों को चुन चुन के दिया है। और अब बैतुल माल खाली है और रखना भी है खाली। हाँ, ये मैंने ही कहा जिम्मेदारों से, और अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने किया है बाकायदा कि आप बैतुल माल में रख नहीं सकते हो, आया जरूरतमंद है सब दे देना। इसीलिए तो मुआज़ बिन जबल क्या किए, सारा खाली कर दिए, उसके बाद बचा तो दूसरी जगह पर दिए। इमरान बिन हुसैन क्या किए, सारा खाली करके आ गए, है ना। आपको भी ये करना है, आएगा तब देखेंगे, नहीं आने वाली की जरूरत आपको पूरे करना है। देखो और देखकर, लेकिन अपने इलाके के, अपने मुसल्लियों के, अपने यहां आने वाले। और एक बात याद रखिए, वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। कुछ लोग मांगने वाले होते हैं, कुछ लोग मुंह मारे हैं, मांग नहीं सकते हैं, उनको भी ढूंढ के निकालो और उनको भी दिया करो। हाँ, उनको भी दिया करो। गुजारिश आपसे है कि बैतुल माल की इज्तिमाई शक्ल को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए मस्जिद खलीलुल्लाह के बैतुल माल खाली है। कल भी एक बच्ची, 21 दिन की बच्ची, और एनआईसीयू में है, हार्ट में ये भर गया, पानी भर गया है लंग्स में, बहुत परेशान है, गरीब है, केजीएफ से आया है आदमी, कोई यहाँ पुरसाने हाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद खलीलुल्लाह के पास आए, नहीं है, हमने ऐलान किया मगरिब इशा में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसल्लियान भी अल्लाह जाए खैर दे, दिल खोल के देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब इशा मिलाकर 27,000 हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारे मस्जिद का कलेक्शन नहीं होता है, अल्लाह आपको जाए खैर अता फरमाए। तो बहरहाल आप आगे बढ़ के आए और देते वक्त बोल कर दें कि ये बैतुल माल का है, ज़कात सदकात और खैरात हैं और ये मस्जिद का अलग है। आपसे गुजारिश है कि बैतुल माल का ख्याल रखें और जिम्मेदारों से भी गुजारिश है कि आप सही जिम्मेदारी को निभाएं। अल्लाह सबको नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز مقوم للصلاة عباد الله قيموا الصلاة